آج اس نے میری محبت کو ذلیل کر رسوا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بار بار مجھے یہ سمجھا رہا تھا اس لڑکی کو بھوک لگی تھی، اس وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ وہاں کھانا کھانے بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ لڑکی شادی شدہ تھی اور اس لڑکے کے ساتھ اس کا کوئی چکر نہیں تھا۔ لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ ضرور وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس لڑکی سے دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہے۔ آخرکار ہم دونوں کی طلاق ہو گئی۔ میں روتی دھوتی اپنے گھر آ گئی۔ وہ محبت جسے میں نے بچپن سے چاہا تھا، جسے میں نے بچپن سے دعاؤں میں مانگا تھا، آج میں اسے چھوڑ کر آ چکی تھی۔ جسے مجھے بچپن سے پانے کی چاہت تھی، بچپن سے جس محبت پہ ناز تھا، وہ آج میرے سامنے چکنا چور ہو گئی تھی۔ آج اس محبت نے میرا منہ کالا کر دیا تھا اور طلاق کا دھبا میرے منہ پر لگا دیا تھا۔ بمشکل میں نے اپنی عدت پوری کی ہوگی۔ میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ ایک دن میری امی مجھے کہنے لگی کہ چلو باہر چلتے ہیں، کہیں تھوڑی بہت چیزیں خریدنی ہیں۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ناظم کی بے وفائی کا مجھ پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا تھا۔ امی کی بے حد اصرار کرنے پر میں ان کے ساتھ بازار چلی آئی۔ میں یوں ہی کھڑی بازار میں ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی، تبھی میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو اس دن مجھے ناظم کے ساتھ ہوٹل میں نظر آئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ لڑکی وہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ میں اس لڑکی کے پاس چلے گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ یہ بچہ آپ کا ہے؟ تو وہ مسکرا کر مجھے کہنے لگی جی ہاں، یہ میرا بچہ ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو میں نے اس سے پوچھا کیا آپ ناظم انصاری کو جانتی ہیں؟ کیا آپ ناظم انصاری کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، میں ہی ناظم انصاری کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہوں، لیکن ناظم بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ اپنے ساتھی خواتین اور کلیگز کو بہت عزت دیتے ہیں۔ وہ کافی دفعہ میرے شوہر سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ پھر مجھے دیکھ کر چونک کر پوچھنے لگی لیکن آپ ناظم انصاری کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ ان کی کچھ لگتی ہیں؟ میں اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دے سکی اور واپس وہاں سے اپنے گھر لوٹ آئی۔ مجھے بہت شدید افسوس ہو رہا تھا، چکر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے ناظم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ کیا سچ میں مجھے دھوکا ہوا تھا؟ ناظم شاید سچ کہہ رہا تھا، میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہا تھا وہ، بلکہ اس دن وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اب میں دن رات روتی اور ناظم کو یاد کرتی رہتی۔ جب ایک دن مجھے پتا چلا کہ ناظم بھی شدید صدمے سے گزر رہا ہے، ایک دن اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے نیند کی گولیاں ڈھیروں مقدار میں یعنی ڈھیروں تعداد میں کھانے کی کوشش کی تھی، تو میں اس کے لیے اور زیادہ غمگین ہو گئی۔ اب ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پچھتا رہے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر ناظم کے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر میں نے چھپ کر اسے ایک میسج کیا اور اسے ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پر کوئی زیادہ آتا جاتا نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بات کی بھنک بھی لگنے نہیں دینا چاہتی تھی کہ میں ناظم سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں۔ پھر میں وہاں پہنچ گئی۔ مجھ سے پہلے ہی ناظم وہاں موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی ناظم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، میں تمہارے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن دیکھو اب میں اتنے دن سے تمہارے بغیر رہ رہی ہوں، خدا کے لیے کچھ کرو ناظم، ورنہ میں تمہاری جدائی میں یوں ہی رو رو کر اپنی جان دے دوں گی۔ میں اس کے آگے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی حالت بھی مجھ سے زیادہ بری نہ تھی۔ وہ مجھے یوں روتے دیکھ کر خود بھی آنسو بہانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ میں نے تم سے پیار کیا تھا اور تم نے سب کے سامنے مجھ پر بے وفائی کا الزام لگا دیا۔ تم بچے نہ ہونے کی وجہ سے شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار بھی تھی اور اس کی ڈپریشن کی وجہ سے تم مجھ پر الٹے سیدھے الزامات لگا کر مجھ سے لڑائیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ آخر میں بھی انسان ہی ہوں، میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ غصے کی حالت میں تمہیں طلاق دے بیٹھا، لیکن میں بھی تمہاری طرح پچھتا رہا ہوں۔ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اب تو شاید زندگی بھر ہم دوبارہ کبھی نہ مل سکیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا اور میں اسے کہنے لگی کہ ایک راستہ ہے ہم دونوں کے دوبارہ ملنے کا۔ اگر میں کسی سے حلالہ کر لیتی ہوں تو ہم دونوں اس طرح سے دوبارہ سے نکاح کر کے ایک ہو سکتے ہیں۔ وہ میری بات سن کر بے یقینی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ تو میں اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلانے لگی اور اسے کہنے لگی کہ ہاں، تم کوئی ایسا شخص ڈھونڈنے کی کوشش کرو جسے ہم چند پیسے دے کر یہ کام کروا لیں۔ اگر ہم دونوں اپنے رشتے کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حلالہ ضرور کرنا پڑے گا، اس کے بنا ہمارا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔
नाजिम को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन यही सच था। वो भी मेरे बगैर ना रह सकता था और मैं उसके बिना अधूरी थी। इसलिए अब हमें कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाना था जिससे करके हम दोबारा निकाह कर सकें, निकाह करके हम दोबारा एक हो जाते। फिर नाजिम मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा कि मैं जल्द ही किसी ऐसे शख्स का बंदोबस्त करता हूँ जो हमारी मदद कर सके और हमें दोबारा से निकाह करने में मदद कर सके। मैं उसकी उम्मीद भरी बातें सुनकर खुश हो गई और फिर अपने घर आ गई। नाजिम ने मुझे खास ताकीद किया था कि जब तक कोई शख्स नहीं मिलता है, ना मैं अपने घर वालों को कुछ बताऊंगा और ना ही तुम किसी को कुछ बताना है। चंद दिन बाद दोबारा मेरे नाजिम से मुलाकात हुई। मैंने जल्दी से उससे पूछा, नाजिम तुम्हें कोई मिला, ऐसा आदमी जिससे मैं हलाला कर सकूं? तो वो मायूसी से नफ़ी में सर हिलाने लगा और मुझे कहने लगा कि कोई भी ऐसा शख्स मेरी नज़र में नहीं आया कि जिससे मैं ये बात कर सकूं, और ये बात करते हुए मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मैं उसे कहने लगी कि नाजिम, अगर हम दोनों ने एक होना है तो तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा। तुम अपनी झिझक छोड़कर जल्द से जल्द किसी शख्स का इंतखाब करो, किसी शख्स का बंदोबस्त कर लो तो बेहतर है। ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले मेरी शादी करने का सोचने लग जाएं, क्योंकि अम्मी 2-3 दफ़ा भाई को कह चुकी हैं कि अब हमें वापस से तुम्हारी बहन की शादी की फ़िक्र करनी चाहिए। उसकी पहाड़ जैसी ज़िंदगी उसके सामने है। वो मेरी बातें सुनकर फिक्रमंद नज़र आ रहा था। एक बार फिर मुझे वो तसल्ली देकर चला गया। मैं मायूसी से उसे जाता हुआ देख रही थी और उसके बाद मैं भी मायूस होकर घर वापस लौट आई। अब मैं दिन रात यही दुआ करने लगी कि नाजिम को जल्द ही कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसे इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे सके। फिर थोड़े दिन बाद नाजिम मेरे से मुलाकात करने आया और उसने आकर मुझे खुशखबरी सुनाई कि एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने उसे हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो शख्स हमारी मदद करने पर राज़ी है। जैसे ही मैं तुम्हारा निकाह उससे करवाऊंगा, एक रात गुजारने के बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर आराम से मैं तुमसे अपना दोबारा निकाह कर सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हम दोबारा से एक होने वाले हैं। वो शख्स जो भी था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता था। नाजिम से मैंने कहा कि नाजिम, हम अपने घर वालों को क्या कहेंगे? हम दोनों के घर वाले ही ये बात सुनकर बहुत शदीद गुस्सा करेंगे। मैं अपने घर वालों के बारे में सोचकर फिक्रमंद थी। नाजिम को कहने लगी, नाजिम, इस बात का भी कोई रास्ता निकालना होगा। नाजिम भी मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर वो मुझसे कहने लगा कि देखो, पहले तो इस शख्स से निकाह करके हलाला कर लो। जैसे ही वो शख्स तुम्हें तलाक देगा, उसके बाद हम दोनों अपना निकाह सब घर वालों के सामने करेंगे और उन्हें सारी बात सच सच बता देंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे और अपनी गलती का एहसास होने पर हमने एक होने का फैसला कर लिया था। मैं उसकी बात पर पूरी तरह से रजामंद थी। एक दिन मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने और नाजिम की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। वहां नाजिम के साथ वही शख्स खड़ा हुआ नजर आया जिस शख्स ने मेरे साथ हलाला करना था। लंबे से कद का आदमी था। काली गहरी आंखों से चुपचाप मुझे देखने लगा। मैं उसकी नज़रों से घबराकर सर झुकाकर रह गई। नाजिम मुझे कहने लगा कि ये नोमान है। नोमान ने हमारा साथ देने का फैसला किया है। मैंने उसे राज़ी कर लिया है कि वो तुमसे निकाह करेगा और निकाह के अगले दिन तुम्हें तलाक देकर फारिग कर देगा। मैं खामोशी से नाजिम की बातें सुन रही थी। उस शख्स की अजीब सी नज़रों से मुझे उलझन हो रही थी। फिर नोमान कहने लगा कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मौलवी और 4 गवाहों का भी बंदोबस्त मैंने खुद ही किया है। आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। फिर वो हमें उस घर की तरफ ले गया जहाँ पर उस आसपास कोई भी घर मौजूद न था। सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। हालांकि रात इतनी गहरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। फिर हम उस मकान में दाखिल हो गए। वो मकान भी काफ़ी पुराना लग रहा था। उस मकान की हर चीज़ बोसीदा नज़र आ रही थी, यानी पुरानी ओल्ड टाइप नज़र आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर 5 आदमी खड़े हुए थे। मुझे हैरत हो रही थी कि ये काम तो सब नाजिम का करने का था, लेकिन वो शख्स ने यानी नोमान ने क्यों सारा इंतजामात कर लिया है। फिर मैं धीरे से बैठ गई। उन सारे आदमियों में से एक शख्स मौलवी नज़र आ रहा था। यकीनन ये निकाह उसी ने पढ़ाना था। फिर उन सारे आदमियों की मौजूदगी में सादगी से मेरा निकाह नोमान से हो गया। फिर मुझे बहुत अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। दिल चाह रहा था कि यहाँ से उठकर भाग जाऊं, लेकिन मेरे कदम अंधेरे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। निकाह होते ही नाजिम उठकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा कि सिर्फ आज की रात मैं नोमान के साथ रहूं। नाजिम कहने लगा, सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगा।
इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।